आसाम फोकस सानताली न्यूज चैनल पाहटा खन सानाम को सगुन जोहार। लोकसभा पारोमेना नितो आरहो मिड इलेक्शन होयो रिया नितो कुछ कवाज चला कना से नोवा रिया तोड़जोड़ अडी रंगाव एहब कना गोटा भारत रेगे और उनका लगे आसाम रेहो 5टी गोटांग विधानसभा समष्टि खाली कना। नियम लेकाते 5टी गोटांग विधानसभा खाली दे अडी उसरा गे पूरा हुआ 6 महीना भितरी रे और ओना से लेकाते गे आसाम रिया नो 5टी गोटांग विधानसभा समष्टि जेरकम बिहाली विधानसभा समष्टि एमएलए तहे कना रंजित दत्त ओंडे उनी खाली कते तेजपुर लोकसभा समष्टि एमपी होइना। नगाँव रिया सामुगुड़ी विधानसभा समष्टि रेन जहाँ एमएलए तहे कना उनी धुबड़ी लोकसभा समष्टि को जितकर कते उनी एमपी होइना रुकीबुल हुसैन। उनकागे सिदली विधानसभा समष्टि रेन जयंत बसुमतारी एमएलए तहे कन उनी कोकराझार लोकसभा समष्टि को जितकरना एमपी लेकाते। और नोडे बंगाईगांव विधानसभा समष्टि रेन जहाँ एमएलए तहे कन फणिभूषण चौधरी उनी हो बरपेटा लोकसभा समष्टि रे जितकर कते एमपी होइना। और सिलचर रिया धलाई विधानसभा समष्टि रेहो ओंडे तहे कना परिमल शुक्लबद्ध उनी हो सिलचर लोकसभा समष्टि खन जित एमपी होई सतेना। नितो नवा मोड़े गोटांग विधानसभा समष्टि रेगे नुको जहाँ दो भारतीय जनता दल से नोडेन को शासक गोष्ठी को दो नवा मोड़े गोटे विधानसभा समष्टि रेगे जितकर लगे अड़ी आट को कुरुमुटो वकदा। मेनकान बिहाली विधानसभा समष्टि रे दो अड़ी थरक बरक होई कान तकवा एनते नवा इये तेगी बिहाली छात्र नेता को जहां दो राजनीति रे बोलोलेन छात्र नेता को होइना प्रथम बिहाली विधानसभा समष्टि रे एमएलए लेकाते को जितकर लेदी पल्लव लोचन दास। और नोंडे खन जितकर कते उनी प्रथम बार बिहाली विधानसभा समष्टि को गी पल्लव लोचन दास दो राजनीति डहार दो तड़ाम लेदा। और नोंडे गे आरहो निये बार नोंडे गे टिकेट एमा रेया जोजा चला कना। मेनखान नोंडेन को बिहाली विधानसभा समष्टि रेन 4 जनगोष्ठी से बगान रेन रायती को दो अड़ी आट को अड़ीसकाव दिया को नवा इये तेगी बिहाली विधानसभा समष्टि रे जितकर कते नोंडे खoj ए चलावना रंगापड़ा रे चलाव कते ओंडे मंत्री होइना। मंत्री होय कते तामते ओंडे खन आरहो उनी दो एमपी होइना 5 बछर पूरा कदा। मेनखान आसाम रेन आदिवासी से चा श्रमिक को कटा समस्या तहे कान ओना समस्या दो समस्या गे तहेना। और नुई दो नौकान नेता कनाय उनका मेन लेकाते जे कोरोना समय रे हो उनी चा श्रमिक को ओका लेकान गोड़ो हो बा एमा को तहेना। और श्रमिक को खबर हताव समय बांग तहन ते मी घाने तहना गुवाहाटी रे घाने तहने दिल्ली रे घाने तहना ओकारे उनिया जहान ठिकाना गे बांग ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱛᱮ। और आया ओड़ा रे चलाव कते होय दुड़ुब थकाव अचु कोआ सेता रे होहो कते 11टा बजे धरी ए दुड़ुब अचु कोआ। मेनखान पल्लव लोचन दो बाको ᱧᱟᱢᱮया ओना ओड़ा खन बाय उडुकोआ। जहाँ लेकाते ᱧᱟᱯᱟᱢ रिया अडी आट को कोशिश रहो उनी मज तेगी बाय गालमरा उनका अभियोग को अगू कदा स्वयं 100 जनगोष्ठी रेन मिड बार भोटार राज को तिहिन ओना इये तेगी नुको बिहाली विधानसभा समष्टि रे तिना बगान मेना ओना बगान रेन श्रमिक को चे को रोड कदा आकू वा मोचा खो पे आंजमा आसाम फोकस रेन सनाम नेलिए को बिहाली ता को एते उप निर्वाचन होबो जेतो रंजित दत्त सांसद हिसापे जिकिले आर देखले पा গৈছে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী আহিছে পল্লৱ লোচন দাস আহিছে বিভিন্ন বাগিচা ঘুৰিছে ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছে তাৰপৰা বিভিন্ন পাৰ্টি আহিছে আপোনালোকে ইয়াৰ যেহেতু স্থায়ী বাসিন্দা বিহালী সমষ্টি কি দেখা পাইছে কি জনাব এই মুহূৰ্তত এতিয়া আমি কি কম আমি তো ভাবিছো পল্লৱ লোচন যেনেকৈ আমি জিকাইছিলো তেনেকৈ যদি এবাৰ পল্লৱ লোচনে ঘুৰাই টিকেট পাই আমি আগত যেনেকৈ উঠাব পাৰিছিলো তেনেকৈ তলত নমাব পাৰে তলত মানে যেনেকৈ আগত ওপৰত উঠাই দিছিলো তেনেকৈ আগত যেনেকৈ কৰিছিলো এতিয়া ঘুৰাই তলতহে আৰু পেলাই দিম একেবাৰে কি কাৰণে কাৰণ আমাক যেতিয়া কৰোনা হৈছিল তেতিয়া সেই সময়টোতে একবাৰো মানুহটো নাহিলে কৰোনা সমস্যা আমাৰ বিপদত কিমান হেৰি হ'ল তেতিয়া একবাৰো বিধায়কে নাহিলে আমাৰ ইয়াতো যে কিহৰ কাৰণে কি হ'ল কি কথা একবাৰো বুজিব চেষ্টা নকৰিলে কাৰণ কৰোনা সময়টো নাহিলে আৰু আমাক এনেই ঠকি ৰাখিলে এটোৰ কাৰণে আমি বিধায়ক এই পল্লৱ লোচন উঠা মানে পল্লৱ লোচন উঠিলে আমি একেবাৰে ভোট নিদিওঁ। কি কাৰণে নিদিয়ে কি ঠকিলে
ঠকিলে কাৰণ আমাক বহুতখিনি সমস্যা নদী বনাই দলং বনাই দিম বুলি ক'লে তাৰপাছত কৰোণা সময়তো নাহিলে তাৰপাছত ইফালে বাগানৰো সমস্যা বহুত SD দিম বুলি ক'লে আমি আদিবাসী মানুহ বহুত সাপোৰ্ট কৰিম বুলি ক'লে সি উড়িয়া সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আমি উড়িয়া মানুহ হৈ পেলাই আমি ইমান সাপোৰ্ট কৰিছিলোঁ সি নিজেকে ডাঙৰ হৈ যোৱা পাছত সি নিজে ডাঙৰ বুলি ভাবিলে আমাক পিছপিনে একবাৰো ঘূৰি নাচালে যে আমাৰ মানুহ আছে যে মই আদিবাসী বুলি কৈছিলোঁ যে মই ইমান ঠকি ৰাখিছোঁ এতিয়াতো আহিছে সময়তো একবাৰে একটা হাততো তালি নাবাজে নহয় দুটা হাততে বাজে সেইটো সময় আহি গৈছে এতিয়া আমিহে কি কৰিম আমি যেনেকুৱা তাক ওপৰত বহাইছিলোঁ তেনেকুৱা আমি তলতো পেলাব পাৰোঁ এতিয়া আমাৰ ইমান এটা ক্ষমতা মানে আছে নকৰোঁ কেলে বিজেপি যদি পল্লৱ লোচনে টিকেট পায় আমি সমৰ্থন নকৰোঁ কৰে কৰোঁ কিন্তু যদি পল্লৱ লোচনৰ বাহিৰে বেলেগক দিয়ে তেতিয়া সমৰ্থন কৰিম আপোনালোকে মানে বিজেপিক সমৰ্থন কৰে ইমান ক্ষোভ যে কিয় পল্লৱ লোচন দাস আপোনালোকৰে মানুহ নিজৰ মানুহ হলে কি হ'ব আমাক যে মিছা কথা কৈ ঠকিছে ঠকি ৰাখিছে ইমানখিনি যে ভোট বিচাৰিলে ভোট দিলো আমাক যে একো সুবিধা নাই আজিলৈকে যথেষ্ট ক্ষোভ আছে পল্লৱ লোচন দাসৰ বিৰুদ্ধে আৰু যদি টিকেট দিয়ে তেতিয়াহ'লে টিকেট একদম খাটাং নিদিওঁ গম পাই আপোনালোকে ৰাইজে নিদিওঁ বুলি নিদিয়ে কি কাৰণে নিদিয়ে কিয় ইমান ক্ষোভ মানে যে ইমান দিন আছিলে ইয়াতো 3 বছৰ থাকিলে ৰঙাপাৰাত 3 বছৰ থাকিলে MP গ'ল আকৌ আহি টিকেট ল'ব তাৰ কাৰণে আমি বিৰোধ কৰি আছোঁ তেখেতক মানে নালাগে যেনেকৈ ৰঞ্জিত ডাঙৰীয়া তেখেত ইয়াতে আছে বা যিমান দিন থাকিলে বহুতখিনি সমস্যাৰ সমাধান কৰিলে তো গতিকে তাক নালাগে এতিয়া MP যাব কেতিয়া MLA টিকেট খেলিব নেকি তেনেকৈ নালাগে তাক আজি মই প্ৰথমে ক'লো যে আমাৰ ইমান ডাঙৰ বাগান আছে কত জুমেন্দ্ৰ ছাৰে ঘৰ বনাই দিয়া নাই যেতিয়া শ্ৰম মন্ত্ৰী আছিল তেখেতে সৰু পোৱালি বাচ্চা লৈ আমি ঘূৰাই দিওঁ এইটো মই ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়াকো ক'লো ডিব্ৰুগড়ৰ পৱন সিং ঘাটৰ কথাটো ক'লো মই বিশ্বনাথ চাৰিআলি জনকল্যাণ বিভাগত তাৰপিছত পল্লৱকো মই ক'লো যে ছাৰ আমাৰ এনেকুৱা সমস্যা যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ বাসস্থান নাই তো কোনো কামেই কৰা নাই তো তাক ভোট দি তো লাভ নাই হয় কি নহয় কিন্তু বিজেপিয়ে টিকেট দিব বুলি চৰ্চা চলি আছে টিকেট দিয়ক কি আছে ভোট নিদিওঁ টিকেট দিব পাৰে সেইটো আমাৰ ওপৰত আমাক নালাগে নহয় আমি ভোটেই নিদিওঁ কেতিয়া কেনেকৈ 3 মাহ ইয়াত থাকিব 3 মাহ ৰঙাপাৰাত থাকিব 3 মাহ পাভৈত থাকিব 3 মাহ থাকিব তো দিল্লীত এইটো চিষ্টেম হ'লেতো নাই হ'ব তেনেকুৱা মানুহ নালাগে নালাগে আমাৰ মানুহ ইমান কষ্টত আহি আছে নদী ৰামপুৰ ফোন কৰিলে ৰিচিভ নকৰে আপোনালোকে দেখা পাই আছে গোটেই এতিয়া ফোন নকৰে আজি মোৰ নিচিনা মানুহ বাদে কৰক ভাল মানে মানুহ ফোন কৰিলেও ৰিচিভ নকৰে কাৰণ কিয় পাৱাৰফুল তেনেকৈ ধনী মানুহ নালাগে আমাক সাধাৰণ মানুহ যদি বেলেগক দিয়ে টিকেট তেতিয়া বেলেগক দিম বিজেপি যদি দিয়ে মানে বিজেপি যদি টিকেট পল্লৱ লোচন দাস তেতিয়াহ'লে আমি কংগ্ৰেছক ছাপোৰ্ট কৰিম আমি নিদিওঁ বেলেগ প্ৰাৰ্থী দিলে বেলেগ প্ৰাৰ্থী দিলে ছাপোৰ্ট কৰিম পায় বুলি কয় পল্লৱ লোচন দাসে কয় যে বাগানৰ ৰাইজে খুব ভাল পায় এবাৰ টিকেট পাই জিকিবই বাগানৰ ৰাইজে আগতে আমি তেনেকৈ ভোট দিছিলোঁ তাক জিকাইছিলোঁ কিন্তু 2 বছৰমান থাকিলে তাৰপিছত আকৌ পলাই গ'ল ক'ত পলালে আমি নাপাতা হৈ গ'ল পিছত মানুহটো আমাৰ বাগানৰ সমস্যা বুজ ল'ম বুলি তেওঁ দায়িত্ব লৈছিলে সেইটো নকৰিলে কৰোণাৰ সময়ত তেওঁ যদি বিধায়ক তেওঁ যদি ৰাইজৰ যদি চিন্তাধাৰা কৰে তেন্তে সি কৰোণাৰ সময়ত একমাত্ৰ আহিব লাগিছিলে সেইটো নাহিলে আমাৰ ৰঞ্জিত দত্ত বিজেপিৰ ৰঞ্জিত দত্ত বিধায়ক আছিলে সি কিমান সুন্দৰকৈ তেওঁ বাগানৰ সমস্যা বুজ বিচাৰ ল'লে দলঙো বনাই দিলে কিন্তু তেওঁক আমি বনাইছিলোঁ একবাৰ পল্লৱ লোচনক কিন্তু সিও একবাৰো তেনেকুৱা বুজ বিচাৰ লোৱা নাই আৰু তেনেকৈ যেনেকৈ মহিলাবিলাকৰ যিটো সমস্যা আছে সেই সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে গাদ্দাৰ কৰিছেতো তেওঁ বহুতখিনি এতিয়া আমাৰ যিটো বাগানৰ সমস্যা আছে সেইবিলাকে একটাও তেওঁ কৰি দিয়া নাই মানে তথাপি ভাল পায় চাহ জনগোষ্ঠী নেতা বুলি কয় সেইটো মিছা কথা আমি এইটো বিশ্বাস নকৰোঁ মানে আমি কিমান ভাল পায় কিমান বেয়া পায় এইবাৰ যদি বিজেপিয়ে তাক ভোট দিয়ে নহয় তেতিয়া গম পাই যাব কোনে জিকিব কোনে হাৰিব এতিয়াই গম পাই যাব আমি পল্লৱ লোচনক কেতিয়াও মানে ছাপোৰ্ট নকৰোঁ বিজেপিয়ে যদি পল্লৱ লোচনৰ বাহিৰে যদি আৰু কাৰোবাক যদি তেনেকুৱা দিয়ে টিকেট যদি দিয়ে তেন্তে তেওঁক আমি দিম আমি বিজেপি ছাপোৰ্ট কৰোঁ কাৰণ বিজেপিয়ে বহুত কাম কৰি দেখুৱাইছে আৰু বহুত ভাল কাম কৰিছে কিন্তু পল্লৱ লোচন যদি আহি যায় ইয়াত কাম নকৰে মানে এইটো ৰাইজক বহুত আগতে ঠগিছে আৰু এইবাৰো ঠকিব বুলি আমি চিন্তাত আছোঁ
গাদ্দাৰো কৰিছে। তো এইটো কাৰণে আমি বহুতে তাক ছাপোৰ্ট নকৰোঁ। আমি বাগিচাৰ মানুহক গাদ্দাৰ কৰিছে। আৰু আমাৰ বিজেপিৰ বুথ আছে আৰু বুথ প্ৰেচিডেণ্টবিলাক ছেক্ৰেটাৰীবিলাকো আছে, সিহঁতো ছাপোৰ্ট নকৰে। আৰু এতিয়া আমি নিজে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পল্লৱ লোচনক আমি ছাপোৰ্ট নকৰোঁ বোলে বিজেপিৰ মানে বুথ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু মেম্বাৰবিলাকো তেনেকুৱা মানে কৈ আছে। আৰু Pallab Luson! Pallab Luson! Pallab Luson! Pallab Luson! Pallab Luson! Assam Focus.